ਹੁਣ गुरु नानक साहब के नाम की और गुरु नानक साहब की विचारधारा की जिहड़ी परिभाषा भाई नंद लाल जी ने दी है, हुण असी इस परिभाषा के मद्देनज़र अपना आत्म चिंतन करने की कोशिश करिए कि नंद लाल के सामने गुरु नानक साहब के नाम के शब्द ने नून अल्फ नून और काफ। नंद लाल के समय गुरु नानक साहब की कोई तस्वीर नहीं है। वो गुरु नानक साहब के नाम की विचारधारा के विचों ही गुरु नानक साहब के संकल्प नूं साडे सामने सिरज रहे ने ते अज असी गुरु नानक साहब की विचारधारा नूं शब्द नूं छड्ड के तस्वीरां दे विचों लभदे फिरदे। तस्वीर दे विचों गुरु नानक साहब की विचारधारा के दीदार नहीं हो सकते। जेकर गुरु नानक साहब की विचारधारा के दीदार करने ने तो तुसी गुरु नानक साहब की रूहानियत ते गुरु नानक साहब के शब्द की विचारधारा के विचों कर सकते। इसे करके साडी गुरमत विचारधारा दे विच तस्वीर पूजा का कोई विधान नहीं, कोई संकल्प नहीं, क्योंकि जेकर गुरु नानक साहब भाई नंद लाल के शब्दों के विच उस खुदा की रहमत ने नूर ने ते खुदाई नूर नूं तस्वीर दे विच कैद नहीं किया जा सकता। असी रंगां दे विच गुरु नानक साहब के विचारधारा नूं कैद नहीं कर सकते। तो जिन्हों ने गुरु नानक साहब नूं समझिया उन्होंने गुरु नानक साहब की अज जिहड़ी तस्वीर असी वेखदे हां वो नहीं सी वेखी, तो जिहड़ी अज तस्वीर असी वेख रहे हैं असी गुरु नानक साहब नूं समझण दा यतन ना कीता। जदों गुरु नानक साहब इस संसार मंच दे विच आए ने, संसार दे पर प्रगट होए ने, ते गुरु नानक साहब दे सब तो पहला दीदार कीते ने इकबाल खान की बेटी मुसलमान बीबी जिहड़ी उस वेले दाई का काम करती सी, बीबी दौलता। गुरु नानक साहब की गल छड्ड ही दईए, कोई भी बच्चा जदों संसार दे विच जन्म लैंदा है तो सब तो पहला उसनूं नर्स मिडवाइफ जां दाई ही वेखदी है। माँ भी बाद च वेखदी है, बाप बाद च वेखदा है, परिवार रिश्तेदार संबंधी वो सारे बाद दे विच वेखदे ने। दौलता ने गुरु साहब के दीदार किए ने, तो गुरु साहब के दीदार जिस तस्वीर जो असी अज कर रहे हैं दौलता ने इस चों नहीं किए। जिहड़े दीदार दौलता नूं होए ने उन्हां दीदारां नूं असी उस परपेख दे विच वेखना है कि जदों घर दे विच बच्चे की पैदाइश हुंदी है, जन्म हुंदा है, तो दाई नूं वधाई के तौर पर कुछ पैसे भी दिते जाते हैं, कुछ तोहफे भी दिते जाते हैं। तो गुरु नानक साहब के पिता मेहता कल्याण दास, कुछ साढ़े पुरातन स्रोतों के नाम मेहता कालू जी, तो मैं एक बेनती कर देवां, मेहता ना तो उन्होंने गोत्र है, ना सब कास्ट है, तो ना उन्होंने नाम का पछेत्र है। पटवारी तो एक उपर का अहुदा हुंदा है जिहड़ा राजे के सामने वजीर के बराबर का हुंदा है, उसनूं मेहता शब्द के नाल संबोधित किया जाता है। असी पावन गुरबाणी च पढ़ते हैं, लब कूड़ दोए राजा मेहता। सो मेहता कोई गोत्र नहीं, कोई सब कास्ट नहीं, कोई नाम के पिछे लगन वाला पछेत्र नहीं, बल्कि उन्हां दा अहुदा है। मेहता कल्याण दास उन्हां समयां दे विच एक उच्चा अहुदा है, तो कुदरतन उस उच्चे अहुदे वाले व्यक्ति के घर दे विच जे पुत्र ने जन्म लिया है तो वह अपनी समर्था के अनुसार वध तो वध दाई नूं कुछ ना कुछ देने की कोशिश करेगा, तो कोशिश की भी। पुरातन जन्म साखी दे विच इसका जिक्र आउंदा है। मैं एक बेनती करा, जिथे मैं जन्म साखी शब्द की वरतों करूँगा उत्थे पुरातन जन्म साखी जिहड़ी अज इंग्लैंड दे विच पई है, जिसनूं कालब्रुक वाली जन्म साखी भी कहा जाता है, तो जिसनूं हाफिजाबाद वाली जन्म साखी भी कहा जाता है, ये इक्को ही है जिहड़ी गुरु साहब के जीवन के बारे एक प्रमाणिक स्रोत है। भाई बाले की जन्म साखी चो मैं कोई प्रमाण नहीं देवांगा, क्योंकि मैं उसके पुरातन खरड़ियां नूं पढ़िया होया है। गुरु नानक साहब के इखलाक के उपर जिन्ना वड्डा दागदार कह सकते हैं कि किया गया है, वो सारा इस जन्म साखी के विच कीता गया।
ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕੁਝ ਤੋਹਫੇ, ਕੁਝ ਮੋਹਰਾਂ, ਕੁਝ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਨਜ਼ਰ, ਉਹ ਅੱਖ, ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂ ਉਦੋਂ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਦੀਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿ ਉਸ ਰੂਹਾਨੀ ਨੂਰ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਸ ਨੂਰ ਨੂੰ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨੂਰ ਨੂੰ ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਨੂਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੌਲਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸ਼ਬਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਯੂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਰਸਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਆਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਵੇਖਣਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜਨੇਊ ਦੀ ਰਸਮ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਗਾਥਾ ਹੈ ਇਹ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਉਨੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਨਣਾ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੁਟੁੰਬ, ਕਬੀਲਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਇਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਹਿਨਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਮਿਥਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੰਜੂ ਦੀ ਰਸਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹੂਰਤ ਕਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ, ਕੁਟੁੰਬ, ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣਾ, ਤੇ ਕੀ ਜਨੇਊ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਜਨੇਊ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਨਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਆਉਂਦੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਸਿਰਜਿਆ ਕਿ ਇਨਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਟੁੰਬ, ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਰਸਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਸਕਣ ਕਿ ਮੈਂ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਕਿ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ,
ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਵਾਰੀ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਪਾਉਂਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੁਕਾਈ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੁਦਾ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਨੇਊ ਦੀ ਰਸਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨੇਊ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੀ ਕਪਾਹ ਦਇਆ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਸੂਤ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੱਤ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਤ ਦਾ ਵੱਟ ਚੜਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੜਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਨੇਊ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰੁੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਅਨੇਕਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੋਣੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਪਰਵਾਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜੱਤ ਗੰਢੀ ਸੱਤ ਵੱਟ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਤ, ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਲ ਲਾਗੇ, ਨਾ ਇਹ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਧੰਨ ਸੋ ਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਗੱਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ।